गोटे लुंगी गंजी पिंधि मुहरे मास्क भेड़ी बेश बदल डीसीपी सार सीधा गोटे थाना पहुंचले। से थाना हाजत भितर बंद थिबा जड़े झील को छाड़ा थाना इन्स्पेक्टर को कहले। बेशधारी डीसीपी सार कहले, आपण जड़े निर्दोष झील को धरी आनी से किछि भी दोष करिनी, तेणु बिना कारण आपण ताकू थाना कहीं रखिंट। थाना बाबू रागिगले आ बेशधारी डीसीपी सार को हाथ उठाई माड़ मारिबा को उद्यत हेले। डीसीपी सार तांको हाथ धरी पकेइले आउ तापरे जहा हेला शुणिले आपणक निद हजिजिव। तो घटना प्रकृत रे कौन थिला आउ से झील किए थिला जहाँ पाई डीसीपी साहेब बेश बदलैले। पूरा सत जानिबा पाई संपूर्ण वीडियो देखंतु। वीडियो को जो माने लाइक शेयर करी चैनल को सब्सक्राइब करिवे आउ कमेंट रे निज ना लिखिबे सेमानक ना आमे पर वीडियो रे घोषणा करिवु। भुवनेश्वर एक बड़ शॉपिंग मॉल बाहर गोटे गरीब झील काम करुला। से झीलटीर ना थिला सरिता। सरिता पूरा गरीब थिला। तांको भाई और बापा बसस्टाण्ड निकट में फल बिकुले। बापा ना थिला बसंत आउ भाई ना थिला रवि। सरिता मॉल बाहर काम करुले। फल परिवार किछिटा साहाय्य होइजिव। शॉपिंग मॉल पार्किंग रो दायित्व दिया जाइथिला सरिता को आउ से तांको काम ठीक रे करुले। दिने जड़े युवक तांको कार को नहीं से पार्किंग रे भूल ढंग रे रखुले। जेतेबेले सरिता तांको ठीक रे गाड़ी रखिया पई कहले, से युवक जनक बेखातिर ढंग रे कार ठीक रे पार्क करने को मना करदेले। सरिता कहले, जदि आपण एमिति गाड़ी रखिबे ताहले अन्य गाड़ी काढ़िबा पई असुविधा हेबो। एमिति टिके टिके कथारे से युवक जनक सरिता को खराब कथा कहिबारे लागिले। आउ खराब कथा सुनी सरिता जोरदार विरोध कले। से युवक जनक जड़े मंत्री पुओ थिले आउ से सरिता को नीचा देखुथिले। से युवक फोन करी निज पुलिस सांग मानकु डाकिदेले आउ कहले कि पार्किंग को नहीं ए झील मो सहित खराब व्यवहार करुछंती। सेठु थाना इनचार्ज कहले, ठीक अच्छी तमे सेठारे अपेक्षा कर, बास 2 मिनिट रे मु पहुंचुची। पुलिस आसी सरिता को धमकाइबारे लागिला। पुलिस बाबू कहले कि तमे काहाकू कौन कहूच, बोधे किछि जानी पारुन, से हेउचंदी नेतांक पुओ। हेले सरिता डरी जीवा झील नथिले। से तुरंत कहले, सार मु मो काम ठीक रे करिछि। मते जे काम दिया जाइछि मु ताको पूरा सचोटता और दायित्व सहित करुछि, तेणु आपण किछि न जानी मते किछि भी कहि परिबेनी। जड़े झील मुहरु एकथा शुणी पुलिस बाबू मानकु भारी बाधिला। से माने सरिता को निज सहित थाना को नहीं गले। पुलिस और से युवक मिसी तांकर कार रो काच भांगीदेले आउ सरिता को ऊपर दोष लदिदेले। कार रो काच सरिता भांगी आउ तांको गहना चोरी करि नैछंती आउ सेथिपाई सरिता को पुलिस गिरफ करिछि। सरिता को नहीं पुलिस सीधा हाजत रे बंद करदेले। जेमिति एकथा सरिता बापा और भाई को मालूम हैला, से माने दौड़ी दौड़ी थाना रे पहुंचले। सेमाने जाई सरिता को घटना विषय में पचारिले। सेठु पुलिस कहला कि तम झील मंत्री पुओ कार रो काच भांगी गहना चोरी करिछि, एथिपाई ताकू आमे धरी आनिछु। शुणिकी तो सेमानक मुंड घुराई देला। सेमाने जानिथिले कि सरिता केबे भी एमिति करि नथिबो बोली। तुरंत सरिता बापा बसंत बाबू पुलिस बाबू को गोड़ धरी पकई कहले कि सार मो झील एमिति नुह, से केबे भी चोरी करिबनी। से तो जने निष्ठावान पिला, से ता काम दायित्व सहित करे। आमे गरीब सत, हेले आमे केबे भी चोरी परी खराब काम करि परिबनी। मो झील को भी मु एमिति संस्कार देइनी कि से चोरी करिवो। निश्चय किछि भूल बुझामणा होइछि। हेले पुलिस सेमानकु धमकाइबारे लागिले आउ थानारू बाहर करिदेले। सरिता प्रथमरू कहि देइथिले कि जदि तमे मते आजि एठारू मुकुळै पारिबनी ताले आउ खोजिबनी। सेठु तांको बापा और भाई जड़े वकिल पाखु गले। हेले जेतेबेले से सुनिले कि जड़े मंत्री पुओ और पुलिस विरुद्ध रे केस लड़िबाकु पड़िबो, सेमाने मना करिदेले आउ कहिले कि तुम मानक पाई मु सेमानक सहित शत्रुता करि परिबिनी। बसंत बाबू आउ रवि चिंतारे पड़गले। सेमाने अन्य वकिल सहित भी कथा हेले, किंतु केही भी सेमानकु साहाय्य करबाकू मना करिदेले। सेमानक चिंता आहुरी बढ़ुथिला। कौन करिबे बोली किछि भी भाबी पारलेनी। एही समय रविंकर गोटे कथा मने पड़गला। किछि दिन तले से गोटे वीडियो देखिथिले, जेउथिरे डीसीपी सर ताका नंबर देथिले आ साधारण लोकक उद्देश्य रे कहिथिले कि आपण मानकर जेबे भी दरकार एही नंबर रे फोन करि परिबे।
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରବି ନିଜ ମୋବାଇଲ ଖୋଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଖୋଜିବା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ସେ ନମ୍ବରରେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପଚାରିଲେ କି ସାର୍, ମୁଁ ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଥିବା ଲୋକ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଦେଲେ। ଯେମିତି ଡିସିପି ଫୋନ୍ ଧରିଛନ୍ତି ରବି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଡିସିପି ସାର୍ ରବିଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ କି ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ଯଦି ଏମିତି ଫୋନ୍ରେ କଣ୍ଟାକଟା କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ତମ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ରବି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। କେମିତି ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ମଦ ପିଇ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ପାର୍କିଂ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସରିତା ଏକଥା ତାଙ୍କୁ କହିବାରୁ କେମିତି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା। ଆଉ ନିଜର ପାୱାର ଦେଖାଇ ସେ ଯୁବକ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାଇଦେଲା। ତାପରେ ଡିସିପି ସାର୍ ରବିଙ୍କୁ ସେ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିଲେ। ରବି କହିଲେ କି ସାର୍, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଡିସିପି ସାର୍ କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରନି। ତମ ଭଉଣୀ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହେବନି। ତମେ ଥାନା ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବି। ସେଠୁ ରବି କହିଲେ କି ସାହେବ, ଆପଣ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀ ଆଜି ବାହାରି ପାରିବନି ତାହେଲେ ତା ସହିତ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ସେଠୁ ଡିସିପି ସାର୍ କହିଲେ କି ଚିନ୍ତା କରନି, ଏବେ ରାତି 8ଟା ହୋଇଛି, ମୁଁ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ସେଠୁ ଡିସିପି ସାର୍ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଜେଇଲେ। ଲୁଙ୍ଗି ଆଉ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇଲେ। ଆଉ ଚୁଟିକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଟିମ୍ ସହିତ ସେ ଥାନାକୁ ବାହାରିଲେ। ଥାନାଠାରୁ 100 ମିଟର ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ଟିମ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ଦରକାର ହେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ତମେମାନେ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କର। ତାପରେ ବେଶ ବଦଳାଇଥିବା ଡିସିପି ଥାନା ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ। ଥାନା ବାହାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଓ ରବିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପୁରା କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ। ପୁରା ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନା ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହି ନିଜେ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଥାନା ଭିତରକୁ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପଚାରିଲେ କି ତମେ କିଏ ଆଉ ଥାନାରେ ତମର କାମ କ'ଣ? ସେଠୁ ବେଶଧାରୀ ଡିସିପି ସାର୍ କହିଲେ କି ଆରେ ଭାଇ, ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ପୋଲିସ ସେଠାକୁ ଆଣିଛି ମୁଁ ତାର ଦାଦା, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଛି। ସେଠୁ ଡିସିପି ସାର୍ ଯାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଆରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କହିଲେ କି ସାର୍, ସରିତା ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସେ ଏମିତି କେବେ ବି କରିପାରିବନି। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲରେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବି ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ସାରିଛି। ସେ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାର୍। ଶୁଣିକି ତ ଥାନା ବାବୁ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ତୁ କିଏ? ତୁ କ'ଣ ପୋଲିସ ଉପରେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛୁ କି? ସେଠୁ ବେଶଧାରୀ ଡିସିପି କହିଲେ କି ସାର୍, ମୁଁ ସରିତାର ଦାଦା, ତାକୁ ଏଠାରୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଥାନା ବାବୁ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ କାମ କରୁଛ? ସେ କହିଲେ କି ସାର୍, ମୁଁ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେଠୁ ଥାନା ବାବୁ ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରି ହସିଲେ। କହିଲେ କି ତମେ ଜଣେ ପରିବା ବେପାରୀ ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବ ଯେ କିଏ ଦୋଷୀ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ? ସେଠୁ ଡିସିପି ସାର୍ କହିଲେ କି ସାର୍, ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଖରାପ କହୁନି, ହେଲେ ମୋ ଝିଆରୀ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ତା ସହିତ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେଉଁ ଝିଅ ଭୁଲ କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ରାତିରେ ହାଜତରେ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ରାତିରେ କେବଳ ଆପଣ ପଚରାଉଚରା କରିପାରିବେ, ତାର ତଲାସି ନେଇପାରିବେ, ହେଲେ ଏମିତି ହାଜତରେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଶୁଣିକି ତ ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ରାଗ ଚରମ ସୀମାରେ। ସେ ରାଗିକି ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ ଆରେ, ତତେ ତ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଅଧିକ ନିୟମ ଜଣାଅଛି। ତୁ ନିଜକୁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଭାବୁଛୁ ନା କ'ଣ? ଲାଗୁଛି ତତେ ପୋଲିସ ନିୟମ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠୁ ଡିସିପି ସାର୍ କହିଲେ କି ଏଥିରେ ଆଇନ ଜାଣିବା କଥା କେଉଁଠୁ ଆଇଲା? ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ହିଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ। ଆଉ ରାତି ସମୟରେ ତ ହାଜତରେ ମହିଳାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ କେମିତି ଥାନାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ? ସେଠୁ ଥାନା ବାବୁ କହିଲେ କି ଆରେ ଭାଇ, ସେ ଝିଅ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଛି। ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ପାରିବୁନି। ଯଦି ତମେ ବେଶୀ ଆଇନ କାନୁନ ଶିଖେଇବ ତାହେଲେ ତମକୁ ବି ହାଜତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କେସ୍ ରୁଜୁ ହେବ। ସେଠୁ ଡିସିପି କହିଲେ କି ଏମିତି କେମିତି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେବ? ମୁଁ ତ କିଛି ବି କରିନି। ଥାନା ବାବୁ କହିଲେ ବେଶୀ ପାଟି କଲେ ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଫା ଲଗେଇ ହାଜତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି, ଆଉ ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଡିସିପି ସାର୍ କହିଲେ ଆପଣ ଏମିତି କରିପାରିବେନି। ଆପଣମାନେ ଆଇନ କାନୁନର ରକ୍ଷକ, ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା। ଏମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି। ଶୁଣିକି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିଲେନି ଥାନା ବାବୁ। ତୁରନ୍ତ ନିଜ ସିଟ୍ରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ।
ଆଉ ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜିକୁ ଧରି ପକାଇ ଏକ ଜୋରଦାର ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ହାତ ଉଠାଇଲେ। ତୁରନ୍ତ ଡିସିପି ସାର୍ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ ନିଜ ମୁହଁରୁ ମାସ୍କ ହଟାଇଲେ। ଯେମିତି ଥାନାବାବୁ ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୋରେଇ ଦେଲା, ଯେମିତି ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ହେଲେ ଡିସିପି ସାର୍ ଫୋନ୍ କରି ଥାନାଠାରୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ପୁରା ଟିମ୍ ଆସି ଥାନା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଡିସିପି ସାର୍ ଥାନାବାବୁଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଥାନାବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହଁ ଥାନାବାବୁ, ଏବେ କୁହ, ସେ ଝିଅକୁ ତମେ କେଉଁ ଦୋଷରେ ହାଜତରେ ପୁରାଇଛ? ହେଲେ ଥାନାବାବୁ ଏବେ ଯାଏ ବି ସକ୍ରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଚୁପଚାପ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଡିସିପି ସାର୍ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛ କି ନା? ତମେ କେଉଁ ଅପରାଧରେ ସେ ଝିଅକୁ ଗିରଫ କରିଛ? ସେଠୁ ଥାନାବାବୁ କହିଲେ କି ସାର୍ ସେ ଝିଅ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଗହଣା ଚୋରି କରିଛି। ଆଉ ସେ ଯୁବକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେଠୁ ଡିସିପି ସାର୍ ଟିକେ ରାଗିକି କହିଲେ କି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କଲଣି? ଥାନାବାବୁ କହିଲେ କି ସାର୍ 10 ବର୍ଷ। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି କରିଛ, ହେଲେ ତମକୁ ଏବେ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଦରକାର। ଆଉ ରାତି ସମୟରେ ତ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଗିରଫ କରି ହାଜତ ଭିତରେ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଇଟା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ। ତମେ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିଛ। ସେଠୁ ଡିସିପି ସାର୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ମଗାଇଲେ। ଡ୍ୟୁଟି ଅଫିସର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଆଣି ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲିକି ରଖିଲେ। ଡିସିପି ସାର୍ ସେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସରିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସରିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଲାନି। ସେଠୁ ଡିସିପି ସାର୍ ଥାନାବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ରେଜିଷ୍ଟରରେ ତ କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ତମେ ସେ ଝିଅକୁ କେମିତି ଗିରଫ କଲ? ଥାନାବାବୁ କହିଲେ କି ସାର୍ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ। ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଆମେ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଡିସିପି ସାର୍ ରାଗିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ତମକୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ, ବିନା କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ ଏମିତି କୌଣସି ଝିଅକୁ ଗିରଫ କରି ଦେଉଛ? ଏବେ ହିଁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଝିଅକୁ ହାଜତରୁ ବାହାର କର, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତା ଘରକୁ ସେ ଯାଉ। କନେଷ୍ଟବଳ ଯାଇ ହାଜତରୁ ସରିତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ। ଯେମିତି ଡିସିପିଙ୍କୁ ସରିତା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। ବାପା ଓ ଭାଇ ସରିତାଙ୍କୁ ନେଇ ପଳାଇଲେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଡିସିପି ସାର୍ ତୁରନ୍ତ ସେ ଥାନାବାବୁଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ। ଥାନାବାବୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲେ ବି ଡିସିପି ସାର୍ ଶୁଣିଲେନି। ଆଉ କହିଲେ ତମେ ଯାହା କରିଛ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ। ଆଉ ତମର ଏ କାଣ୍ଡ ପୋଲିସକୁ ବଦନାମ କରିଛି। ତମ ପରି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ବିଭାଗ ବଦନାମ ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ହୋଇଛି। ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର। ପୋଲିସ ଆମର ରକ୍ଷକ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବିବା ଦରକାର। ଏତିକି କହି ଡିସିପି ସାର୍ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲେ। ପରଦିନ ଡିସିପି ସାର୍ ସରିତା ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଫିସକୁ ଡକାଇଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ତମକୁ ହାଜତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମକୁ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏକଥା ଶୁଣିକି ବସନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ ରବି ଡରିଗଲେ। କହିଲେ କି ସାର୍ ସେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ସେଠୁ ଡିସିପି ସାର୍ କହିଲେ କି ଜମା ବି ଡରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, କିଛି ବି ହେବନି, ତମକୁ ମକଦ୍ଦମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ମିଳିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିଦେଲେ। ମାମଲା କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା। ସରିତା ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସେ ସପିଂ ମଲ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, କାହିଁ ତ ଏତିକି ଥିଲା। ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଡିସିପିଙ୍କ କାମକୁ ନେଇ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ନିଜ ନାଁ ସହିତ ଜାଗା ନାଁ କମେଣ୍ଟ କଲେ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀ ଏକ ଦମଦାର କାହାଣୀ। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଦମଦାର କାହାଣୀଟି ଯେମିତି ମିସ୍ ହୋଇ ନଯାଉ।